Hello children, welcome to our English class. Today we will learn lesson number 4.6, the worth of a fabric. Dear student, there are a number of saint poets in the history of our country. They gave good teaching of values for our society. Thiruvalluvar was a great Tamil sant poet who lived more than 2000 years ago. Thirukkural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, and never shouted at anyone. In the same town, there lived a rich young man. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. The young man said to their friends that I don't believe what people say about this Valluvar. I'm sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. So, the arrogant young man approached Thiruvalluvars in the market and picked up a beautiful piece of fabric. He asked to Valluvar, how much does this whole fabric cost? 8 coins, the son named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into two and said, what's the price of this piece now? 4 coins, replied Thiruvalluvar. The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He then tore the half pieces into half again and again. But instead of getting angry, Thiruvalluvar told its half price 2 coins. Then the young man again made 2 pieces of fabric again and again. But Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. At last, the fabric was reduced to rags. So, Thiruvalluvar said in a quiet tone, now this fabric has become worthless. I will not name any price for this rags. So, it has no price. Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. The young man did not know what to say, but he was proud of his riches. So he offered to pay 8 coins to the sant. For the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. Instead of getting angry, he explained to the rich man that the fabric was not made in a day. Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wove the threads together, putting it beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. But when you destroy the fabric, you destroy all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. I can view another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. These softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. Thiruvalluvar's words opened the young man's eyes and there and then he decided to give up his idealness and bad habits. आता हीच गोष्ट मी तुम्हाला मराठीतून सांगत आहे. विणलेल्या कापडाचे मूल्य. थिरुवल्लुवर हे 2000 वर्षापूर्वी राहणारे एक तमिळ संत कवी होते. थिरुकुर्रर हे त्यांची शिकवण असलेले पुस्तक आहे. आजच्या काळातही ते पुस्तक लोकांना खूप आवडते व त्याचा आदर केला जातो. थिरुवल्लुवर हे कापड विणणारे विणकर होते. ते सुंदर कापड आणि साड्या विणीत आणि बाजारात नेऊन विकत असत.
लोक म्हणत की ते कधीच रागावत नसत, कधीच वाईट शब्द वापरत नसत आणि कोणावरही कधीच ओरडतही नसत. त्याच शहरात एक तरुण श्रीमंत गृहस्थ राहत असे. तो आपला सर्वाधिक वेळ आपल्या मित्रांबरोबर इकडे तिकडे भटकण्यात वाया घालवत असे. ते सर्वजण वारंवार इतर लोकांची टिंगलटवाळी करत असत. तो तरुण आपल्या मित्रांना म्हणाला की लोक या वल्लूवरविषयी जे काही बोलतात त्यावर माझा बिलकुल विश्वास नाही. मला खात्री आहे मी त्याला राग आणू शकेल. चला आपण जरा एक गंमत करूया. असं म्हणून तो उद्धट तरुण माणूस थिरुवल्लुवरांजवळ बाजारात आला आणि त्याने कापडाचा एक सुंदर तुकडा उचलला आणि त्याने विचारले, या संपूर्ण कापडाची किंमत किती आहे? तेव्हा संतांनी त्याला उत्तर दिले, ह्या कापडाची किंमत 8 नाणी आहे. त्या तरुण माणसाने त्या कापडाची घडी उलगडली आणि फाडून पुन्हा त्याचे 2 तुकडे केले आणि पुन्हा वल्लुवरांना विचारले, आता या तुकड्याची किंमत किती? तेव्हा संतांनी नम्रपणे त्याला उत्तर दिले, आता ह्या तुकड्याची किंमत 4 नाणी आहे. आता मात्र तो तरुण आश्चर्याने थक्क झाला की हे गृहस्थ अजूनही संतापले का नाहीत, ह्याचा तो विचार करू लागला. नंतर पुन्हा त्याने अर्धे तुकडे पुन्हा फाडून अर्धे अर्धे केले आणि प्रत्येक वेळेला विचारत गेला, आणि आता या तुकड्याची किंमत किती? परत तिरुवल्लुवरांनी उत्तर दिले, आता या तुकड्याची किंमत 2 नाणी झाली. आता मात्र त्या तरुण माणसावर उतावीळ आणि प्रक्षुब्ध होण्याची वेळ आली होती. तो ते कापडाचे तुकडे पुन्हा फाडू लागला आणि म्हणत राहिला, आणि आता याची किंमत किती आहे? पण प्रत्येक वेळी थिरुवल्लुवर शांतपणे ती किंमत अर्धी करून सांगत होते. शेवटी त्या कापडाच्या चिंध्या झाल्या. तेव्हा थिरुवल्लुवर शांत स्वरात त्याला म्हणाले, आता हे कापड कवडी मोलाचे झाले आहे. मी या चिंध्यांची कोणतीच किंमत सांगणार नाही. त्या तरुण माणसाला काय बोलावे हे समजेना, परंतु त्याला आपल्या संपत्तीचा गर्व होता, म्हणून त्याने त्या संतांना 8 नाणी देऊ केली. आता प्रथमच थिरुवल्लुवरांनी स्मितहास्य केले, परंतु त्यांनी ते पैसे घेण्याचे नाकारले. तरुण गृहस्था, हे कापड आता निरुपयोगी झाले आहे. ते कवडीमोल झाले आहे. का? कारण ते आता कोणीही वापरू शकत नाही. आणि तुला माहिती आहे का, तो कपडा एका दिवसात तयार करण्यात आलेला नव्हता. अनेक लोकांनी तो तयार करण्यासाठी काबाड कष्ट केले आहेत. कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात उन्हा पावसात अनेक महिने कठोर परिश्रम केले आहेत. त्याने कापसाच्या बोंडातून कापूस गोळा केला व कातायला दिला. नंतर कोणीतरी दुसऱ्याने कापसातील बिया काढून तो स्वच्छ केला आणि पिंजून त्याचे लांब समान धागे बनवले. त्या धाग्यांनी हे सुंदर रंग धारण करावेत म्हणून त्यांना काळजीपूर्वक रंग दिला. माझ्या पत्नीने आणि मी दोघांनी मिळून ते धागे एकत्रित विणले आणि त्यांना नक्षीदार बनवले. आम्हाला वाटले कोणत्या तरी दिवशी कोणाला तरी हे कापड आवडेल आणि ती व्यक्ती तो परिधान करून आनंदित होईल. तेव्हा आमच्या सर्व कष्टांचे फळ मिळू शकले असते. पण तू जेव्हा ते कापड नष्ट केलेस तेव्हा ते तयार करण्याकरता लागलेले परिश्रम तू नष्ट केलेस. पैसे ते परत आणून देऊ शकत नाहीत. त्या मृदू शब्दांनी त्या माणसाचे हृदय भारावून गेले. आता त्याला स्वतःविषयी खरोखरच लाज वाटायला लागली होती. परत त्याला थिरुवल्लुवर म्हणाले, तुला माहिती आहे का, मी अशासारखे दुसरे कापड विणेन, परंतु आपले आयुष्यसुद्धा या कापडासारखेच आहे. ते जर तू तुझ्या उतावीळ अविवेकी कृत्यांनी फाडून टाकलेस तर ते नष्ट होईल आणि तुला ते कधीही परत मिळणार नाही. थिरुवल्लुवरांच्या या शब्दांनी त्या तरुण माणसांचे डोळे उघडले. तेथे आणि त्याच क्षणी त्यांची माफी मागितली आणि आपला रिकामटेकडेपणा व वाईट सवयी सोडून देण्याचे ठरवले. अशाच छान छान व्हिडिओंसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.